پښتنو سندرې وایا 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 د پښتنو سندرې وایا 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 د پښتنو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. راپیخ ستونزې د حالاتو سمول پکار دي. راپیخ ستونزې د حالاتو سمول پکار دي. داود شوی خلق اوس رایخول پکار دي. په ممزرما ټوله زما باندې خو کار نه کیږي. د دې وطن د بقا فکر هم کول پکار دي. میں اپنی طرف سے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو KPK میں اور پشاور میں آنے پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پشاور کے جلسے میں آپ لوگ تشریف لے آئے. میں پاکستان تحریک انصاف KPK کی تمام قیادت، تمام ونگز، PTI کے جتنے ورکرز ہیں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج آپ نے ثابت کیا کہ 8 فروری کو بھی آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. KPK 8 فروری کو بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی تھی اور KPK آج بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی ہے. میرے بھائیوں، مجھ سے پہلے بھی بات کی گئی، مجھ سے بعد بھی میری قیادت بات کرے گی. میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے نام پہ ہم اپنے کراس لگایا ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم وہ کراس مٹا چکے ہیں اور اسمبلی میں پہنچ چکے ہیں اور اس جلسے میں پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کے یہ ہاتھ کاٹ کے آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے. اور آپ جو غلط فہمی میں ہے اور آپ جس غلط فہمی میں ہے کہ عمران خان صاحب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، آپ بھی ختم ہوں گے، آپ کی نسلیں ختم ہوں گی نہیں انشاءاللہ. جب تک پاکستان رہے گا عمران خان کا نام رہے گا. میرے بھائیوں، میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے مستقبل کے چور ہیں. آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، آپ نے ہمارا مستقبل چوری کیا. آپ کا یہ جرم قابل معافی نہیں ہے اور اس کا ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے سزائے موت. انشاءاللہ جب عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا، ایک ایک کو گھسیٹیں گے، ایک ایک کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، آپ جس کرسی نے آپ کو فرعون بنایا ہے، انشاءاللہ ایک دن اس کرسی سے اتریں گے. اور خدا کی قسم یہ پاکستان نہیں، ہم آپ کو یہ دنیا آپ کے لیے چھوٹی کر دیں گے. آپ جہاں بھی ملیں گے ہم آپ کو ذلیل کریں گے، آپ کو رسوا کریں گے. آپ جہاں بھی ہمیں ملیں گے آپ سے ایک ایک خون کا حساب لیا جائے گا. یہ غلط فہمی میں نہ رہے، ہم بولنے والے نہیں ہیں. آپ جتنی بھی FIR کاٹے، میں کہتا ہوں میں آپ پہ بھی تھوکتا ہوں، آپ کی FIRوں پہ بھی تھوکتا ہوں. آپ آزاد رہے، آپ کے ہاتھ آزاد ہے. میں ان ججوں کو کہتا ہوں کہ
जिस 26वीं आईनी तरमीम की वजह से आप इस कुर्सियों में बैठे हैं, मैं चीफ जस्टिस आपको कहता हूं, आप जो मजे एंजॉय कर रहे हैं, आप जो तनख्वाहें ले रहे हैं, आप जो प्रोटोकॉल ले रहे हैं, इसके लिए हमारी बहनें उठाएगी, इसके लिए हमारी खवातीन उठाएगी, इसके लिए हमें ब्लैकमेल किया गया। हाँ, लेकिन हमने इरादा किया है, हम आपसे मजीद नहीं डरेंगे। जिसने वीडियो निकालनी है निकाल ले, जिसने ऑडियो निकालनी है निकाल ले, लेकिन वादा करता हूं जिस दिन हम बेइज्जत हो गए, जिस दिन हम नंगे के खुदा की कसम आपको नंगे कर देंगे। इस गलत फहमी में न रहे इस गलत फहमी में। जो भी पार्टी के अंदर होगा और जो बाहर होगा, जो खान का वफादार नहीं होगा, उसके लिए जमीन तंग कर देंगे, उसके लिए घर तंग कर देंगे, उसके लिए पोजीशन कर देंगे, उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं है। मैं आपको बताता हूं, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द होगा। और आपको बार बार मैं खबरदार करता हूं, इस मुल्क के मामा चाचे न बने, इस मुल्क के मामा चाचे न बने। ये मुल्क मेरा है, मैंने फैसला करना है कि किसने वजीर आजम बनना है और किसको पार्लियामेंट से बाहर निकालना है। आप नहीं होंगे। ये मुल्क मेरा है, मैंने यहां रहना है, मेरे बच्चों ने यहां रहना है। आप इस मुल्क को लूट के बाहर जाएंगे, आपके बच्चे बाहर जाएंगे। आपको हक नहीं है कि हमारे फैसले करें। और आपको ये भी बता दूं, हमें किसी सूरत ऑपरेशन मंजूर नहीं है, किसी सूरत ऑपरेशन मंजूर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ऑपरेशन हो तो पहले उस जर्नैल को इंसाफ के कटहरे में लाओ, उसको कमांडर को लाओ, जिसने यहां से हेलीकॉप्टर भर के अफगानिस्तान भेजे थे। उन लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाओ जिन्होंने तालिबान से डायलॉग की। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर एक दूसरा जंग आएगा, वो नए फैसले हम पे करेंगे। हमें आपके फैसले कबूल नहीं है, हमें आपके फैसले कबूल नहीं है। और मैं आपको बताता हूं, ये मुल्क भी मेरा और ये इदारे भी मेरे। मैं इनके सरबराहान से नफरत करता हूं, लेकिन मैं इस इदारों को ओन करता हूं। इमरान खान इस इदारों को ओन करता है। ये हमारे इदारे हैं, हमें मसला आपसे है, हमें इदारों से मसला नहीं है। हमें फख्र है अपने इदारों पे, हमें फख्र है उन लोगों पे जो इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करते हैं। और एक बात आखिर में आपको बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन शहीदों को शहीद मानोगे तो मैं आपको शहीद को शहीद मानूंगा। वरना खुदा की कसम मुझे उल्टा लटका दे, अगर इसको शहीद नहीं मानेंगे, आपकी शहीद को शहीद नहीं मानूंगा। मैं एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूं, बड़े मेहरबानी और शुक्रिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सब नारे हैदरी, हम रहले सफा मरदूदे हरम, मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे। शबीर गुजर साहब को स्टेज पे वेलकम करते हैं। शबीर गुजर साहब को तमाम लाहौर से, बलोचिस्तान से, कराची से, केपी से, जहां से हैं, सबको वेलकम। गिलगित बल्तिस्तान का हमारी आपका नहीं रही।